ओम शांति। सद्गुरु सच्चित आनंद स्वरूप भगवान सदाशिवंकर आत्मिक संतान मानंकु हार्दिक ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रकृतिर नियम अनुसारे यह मध्य सत्य लेखा जाइछि कि सर्वे निज निज लीला खेला सारी बाहुड़े काल बळे। पुनश्च समस्तंकर भ्रम दूर निमंते मध्य उल्लेख करा जाइछि कि मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले हे मरई। एई मर दुनिया रे केही मध्य अमर हेई नाहंती कि रही मध्य पारिबे नाही। शास्त्र रे मध्य अनेक कहानी रे आमे देखिछे राक्षस माने तपस्या करी अमर बर प्राप्त करिथांती, परंतु केउठी ना केउठी गोटिए क्षीय रखी दिया जाई थाए, जेउ आधार रे तार मृत्यु सुनिश्चित होइताए। मोटामोटी कहिबाकू गले एही दुनिया रे केही केते भी प्रतिपत्तिशाली शक्तिशाली हेई थाउ, परंतु मुक्तिर कामना करि थाए, कारण से जानिछि जे दिने ना दिने ताकू एई देह आउ देहर दुनिया को छाड़ी जीवाकू ही पड़िबो। त्रिभुवन विजयी रावण कुहा जाए देव, नाग, नर, सुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर समस्ते ताकू भय करुथिले एवं से मध्य सर्वदा एही भ्रम अहंकार रे थिला कि मु अजेय अमर। सेही अहंकारर बश होई जहा इच्छा ताहा करि चलिला, कले बळे कौशले मन इच्छित जिनिसकू प्राप्त करि चलिला। शेषरे कामांध होई माता सीतांकु हरण करी श्रीरामंक सहित शत्रुता कला। जिए जेते परामर्श देले मध्य काहारी परामर्श ग्रहण कला नहीं, निज जिद्रे अटल रही निजर कूलर विनाश कला। शेषरे मृत्यु समय अंतरर सहित निवेदन कला, हे श्रीराम मते मुक्ति दियो। तेबे एई चलनशील दुनिया रे सबु किछि क्षणस्थायी, व्यक्ति हेउ बा वस्तु वैभव हेउ, समय अनुसारे सबु किछि परिवर्तन हवा एहा सृष्टिर अटल नियम। जेपरि पुराणा घरर मरामती करा जाई थाए, परंतु एपरि एक समय आसे आउ मरामती द्वारा काम चली न थाए, संपूर्ण अचल अवस्था को आसी थाए, सेतेबेले घर को भांगी नूतन घरर परिकल्पना करा जाई थाए। ठीक सही परी गीतार महावाक्य अनुसारे एही पुराणा पतित दुनियार एबे महाविनाश अवश्यंभावी, कारण कलिजुगर समय सीमा वर्तमान शेष हेउछि। पूर्वे 60 वर्ष हेले व्यक्ति संसार जंजालरू मुक्त होई पिलामानंकु सबु किछि अर्पण करी गुरुंक पाखकु जाइथांती बानप्रस्थरे, परंतु वर्तमान आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था। जेहेतु एही पुराणा दुनिया एबे संपूर्ण परिवर्तन होई नूतन दुनियार अयम आरंभ हेबाकू जाउछि। सर्वात्मांकर पिता मुक्तिदाता परमात्मा निराकार शिव बाबा कहउछंती, मु समस्तंकु बाणीरु ऊर्ध्व निर्वाण धाम घरकू नेबाकू आसीछि। सेथिपाई एही समाचार समस्तंकु देई सेमानंकु घरर रास्ता देखाओ।
ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲ। କିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲ। କେହି ଯେପରି ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମୋର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରି ଡାକ୍ତର ରୋଗ ଦେଖି ରୋଗୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରକାରର ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଶିବ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନେ କରାଯାଉ କେହି ନିର୍ବନ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧ ଅଥବା କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ବାବା ରାୟ ଦେବେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲାଗିଯାଅ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆଣି ଏଠାରେ ବସେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ନା। ଯାହା ପ୍ରତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ବା ମମ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ, ସେହିପରି ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ସେବା କରି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଭୋଲେନାଥ ସେ ନିରାଲା ଔର କୋଇ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଆମେମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଯଥାରେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଗ୍ଲାନି କରି ଚାଲିଛେ, ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛେ। ପରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ ବାବା ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ଓ ପାପକୁ ବିନାଶ କରି ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି କଥାର ସଉକ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନଦାନ ସହିତ ଗୁଣଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ହୁଅ। ବାଃ ବାବା ବାଃ ଏବଂ ବାଃ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବାଃ। ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଖୁସି ଜୈସି ଖୁରାକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ
ଅନୁଭବ ରୂପୀ ଆସନରେ ବସେଇଦେବ, ତେବେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ନିଜର ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।